A very good morning to everyone. ഒരിക്കൽ കൂടെ അസാപ്പിന്റെ വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയം ഉപകാരപ്രദമാക്കി മാറ്റാനായി എല്ലാ ദിവസവും അസാപ്പിന്റെ വെബിനാറുകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്നുണ്ട്. മുടങ്ങാതെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും വളരെയധികം അസാപ്പിന്റെ പേരിൽ. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സെഷനിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണുള്ളത്. I think you are familiar with this space over social media. നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്ന, നമ്മളെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ വല്ലാത്ത പഹയൻ എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. I'm glad that I'm welcoming Vinod Narayan, Mr. Vinod Narayan to the session. വെബിനാർ സീരീസിൽ ഇടുക്കി യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെഷനിലേക്ക് മിസ്റ്റർ വിനോദ് നാരായണനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പരിചിതമായ മുഖത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് he is an agile coach and practitioner with over 25 years in technology management as a consultant, entrepreneur and servant leader facilitating engineering and product teams. So it's a very big profile. He is dealing with this coaching, agile coaching for over 25 years. So today he will be leading a session in agile thinking, a creative approach. I'm welcoming you, sir, and I'm taking over the session to you. I think you can carry on now. Thank you very much, sir. Thanks, Tosh. Thanks. Go ahead and share my screen and then we will start from there. Give me a second. Good morning, everyone. And it's kind of good evening, good night for me. It's around 10:30 now. So anyway, let me put some timer because my idea is that I'll go ahead and do the session for probably 35-40 minutes or maybe 45 minutes, and then we'll probably take about 15 to 20 minutes for any Q&A that you might have. So the topic today is agile thinking, and so I don't know how many of you here would be familiar with agile or agile methodologies and agile thinking, and I'm not sure what background, how many of you coming from a software background, but either way, I'm trying to explain this in a way in which it might be more. I mean, you don't need to be a software person to understand it, so I'll probably try to make it as simple as possible. And if there are any questions, we can take it at the end of the session as well. So agile thinking. So what agile thinking really means is you're talking about enabling agility, responding to change, and solving problems. When I say responding to change, it means that there's a lot of change that happens, and you survive in a marketplace, in a job or in a marketplace as a company or as an individual, as an entrepreneur or as an employee, depending on how we are able to respond to changes. So agile thinking primarily is all about enabling their agility. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അജിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചടുലത എന്ന് പറയാം. അതായത് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചടുലതയോട് കൂടിയിട്ട്, അതാണ് അജിലിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥം. And I'm going to be switching between English and Malayalam. Hope that's okay, because I think there might be, mostly it's Malayalis, so we can shift between the languages. And then obviously solving the problems. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരങ്ങളാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യയും കൂടി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അജൈൽ തിങ്കിങ്ങിനെ. Now I'll give you a background of me and my company, so that'll help you get an idea. And നിങ്ങൾ ചിലപ്പം അധികവും you might have seen me on Facebook and all those things, but this is all my professional side of me, that what you see on Facebook would be probably a entirely different persona. In 1993 I passed out from graduated from NIT
Kozhikode, which is REC, REC Calicut. And then 27 varshamayitte I've been in the tech industry. I've been in the US for about 20 years. Then I spent time in UK, India, Middle East. So that's how my career has been. And as part of my career, I consulted with companies like Cisco, VMware, Wells Fargo, some of the companies that I consulted here in the San Francisco Bay Area. So I'm an agile practitioner, Santosha Varnamairi. I practice agile methodology, and I also coach teams and individuals on how to be agile. I'm also a program consultant for something called SAFE SPC. SAFE is a scaled agile framework, and agile is a very minimal form of how you work in a team. SAFE known as scaled agile, large organizations like Boeing and all these organizations. But maybe you would have about 1,000 people working on a particular project or something like that. Not a project, maybe a program or a portfolio like that. So in such cases, when you want to scale agile, you have to use the SAFE model. So I'm a program consultant where I provide consulting as well as training on the scaled agile methodology. At this moment, I'm an entrepreneur. I run my company called Pen Positive. I'm an agile coach. I educate people, train people. I create content, consultant, and I've also acted in a movie. So that's a potential career that I might choose based on how things go. So there are a few career possibilities and potential careers that I follow right now. Pen Positive is the company that I founded, through which I do online training and I do consulting through penpositive.com. That's the company, and I do actually do a lot of content creation. The whole idea is to create media experiences that intersect between intersection of education, entertainment, and social awareness. That's the whole idea of content creation within Pen Positive. So I have some online courses that I do. You can go to penpositive.com. You can visit that anytime. And more details you can find on LinkedIn. If you're on LinkedIn, you're connected, or connect with me on LinkedIn. So I do a lot of professional related work on LinkedIn as well. So let's go with a little history about Agile. So it's been very popular with software development methodology. So അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ അജൈൽ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് അജൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അജൈൽ തിങ്കിങ്, അജൈൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തഡോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, SDLC എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ആ ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് SDLC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ SDLC വന്നപ്പോൾ 90s എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they started coming up with innovative methods of SDLC. SDLC became a larger thing, and then people started creating things like RUP എന്ന് പറഞ്ഞ Rational Unified Process, പിന്നെ അതേമാതിരി XP എന്ന് പറഞ്ഞ Extreme Programming. സോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവര് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി. Now 2001 ആയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ about 17 tech thinkers, technology, software engineering thinkers, they met together and they created what is known as the Agile Manifesto. So Agile Manifesto 2001 ശരിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തഡോളജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീംസിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് Agile Manifesto ഉണ്ടായത് 2001. അതിന് 4 core Agile values ആണ്, and we'll get to the core Agile values as we move forward. And it also includes 12 Agile principles. So there are 4 core Agile values and then 12 Agile principles. But safe ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ this extends beyond. There are more values and more principles that work as part of scaled Agile. What it really did was that ഇതിന് മുമ്പേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നിരുന്ന വാട്ടർഫാൾ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിലാണ്, വെള്ളച്ചാട്ടം മാതിരി ഇങ്ങനെ one after the other.
So waterfall method in the pala companies they kind of moved from the waterfall method and replaced it with what is called the agile methodology. So that's what really happened for the software development industry post 2001. ഇപ്പോഴും വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുവിധം നല്ലൊരു ശതമാനം കമ്പനീസും ടീംസും ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അജൈൽ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. And what has happened is it has gone beyond software development. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രോബ്ലി ഐ തിങ്ക് പ്രോബ്ലി അബൌട്ട് 5 to 10 years ആയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം ആൾക്കാർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ബിക്കെയിം വെരി സ്ട്രക്ചേർഡ്, തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നി why don't we use this beyond software, and that's where people started taking agile methods outside the software scene and then using it for agile marketing, agile sales, HR, and every other possible ways they started using the same agile methodology. It's so now more than a method, it has become a mindset, ഒരു തരം thought process ആണ്. നമ്മളിപ്പം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ അജൈൽ, ഇഫ് യു ബീൻ an agile practitioner for quite some time, that impacts your thinking, impacts your mindset. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മളൊരു അജൈൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും. And we'll go through that whole process as we move forward. Let me just do a time check. Okay. So അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് I'll give you an idea of what waterfall method means. So ട്രഡീഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമർ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പറയും എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം, അതൊരു ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും. സോ എവറി ടൈം ദർ ഇസ് എ റിക്വയർമെന്റ്, ഒരു നീഡ് ഉണ്ട്, എന്താണ് വേണ്ടതുള്ളത്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ പീപ്പിൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസൈനിങ്. ആദ്യം നമ്മളൊക്കെ വീടൊക്കെ വെക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ആർക്കിടെക്ട് വന്നു, ചിത്രം വരച്ചു, പ്ലാൻ വരച്ചു എന്നുള്ള മാതിരി തന്നെ യു ഹാവ് എ ഡിസൈൻ ഓഫ് വാട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി ബിൽറ്റ്. വൺസ് ദ ഡിസൈൻ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ്. അപ്പം ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒരു ജനുവരിയിൽ കിട്ടുക വിചാരിക്കുക. റിക്വയർമെന്റ്സ് കൊല്ലത്തിൽ തുടക്കം ജനുവരിയിൽ കിട്ടുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീംസിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ കോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഡിസൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. എന്നിട്ട് കോഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല ആൾക്കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല ടീംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബാക്ക് എൻഡ് കോഡ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് കോഡ് ഉണ്ട്, വേറെ പലതരം കോഡുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നടന്നു. എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർത്തും. നേരെ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ QAക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് QAനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ QA വുഡ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കേസസ്. അവര് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റും മാനുവൽ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് അവർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ സമയം ബിറ്റ്വീൻ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഏതാണ്ട് 6 മാസം, 1 വർഷം, 2 വർഷം, അങ്ങനെ അത്രയും സമയം എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഹോൾ പ്രോസസ്സിന്. ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റേത് വളരെ ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത്, ഒന്നും പാരലലി നടക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കും, ഡെവലപ്പേഴ്സ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും, വീണ്ടും കൊണ്ട് കൊടുക്കും, അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ നേരം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ജനുവരിയിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് കസ്റ്റമർ കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ചെയ്തു വിചാരിക്കാം. അപ്പം 6 റിക്വയർമെന്റ് വിചാരിക്കുക. 6 ഇസ് ദ റിക്വയർമെന്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ്? 6 വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഈ ഡിസൈൻ, ആ റിക്വയർമെന്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഡിസൈനും കോഡും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് മാറുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ്സിന് ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വന്നു, എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പൊ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണയില്ല. അവരിങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വിടുകയാണ്, റിക്വയർമെന്റ്സും ഡിസൈൻ കോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിക്കങ്ങ് പോവുകയാണ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ ബിസിനസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, റിക്വയർമെന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് റീപ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം, ചിലത് വേണം വേണ്ട. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ വിട്ട് ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ചിലതൊന്നും അവർക്ക് ഇനി വേണ്ട, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ദ ട്രെയിൻ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ്. സോ ആ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആക്ച്വൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം റിക്വയർമെന്റ്
പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ, അത് എക്സ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ റിക്വയർമെന്റ്സിനെക്കാട്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കാൻ മതി, ചിലപ്പോൾ അത്ര റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണ്ടിയിരിക്കാൻ മതി. So as the business changes, the requirements have changed, but the development team doesn't know about it. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is an expectation that will be there that ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ആ എക്സ്പെക്ടേഷനും റിയാലിറ്റിയും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. And customer becomes unhappy. So that's what happens in a waterfall method. Requirements ജനുവരി കിട്ടി, ബിസിനസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, ഡിസൈനും കോഡും ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അതേമാതിരി തന്നെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ജനുവരിയിൽ വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഡിസംബറിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ കസ്റ്റമറിന്റെ ബിസിനസ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്തു, എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. Now customer has got a product which is not exactly what he wants in December. It might probably be what he wants in January, but not what he wants in December. ഇത് 1 year എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കാലയളവാട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. ചില പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് 2 വർഷം 3 വർഷമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് എവിടെ എത്താണ്ട് ഷെൽവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുറെ കോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So that was the problem that was there in development. So the issues with waterfall was business and requirements kept changing. ചേഞ്ച് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ അവസാനം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാര്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം. അപ്പൊ കോഡ് ചെയ്തതൊക്കെ കുറെ മാറ്റേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും മാറ്റേണ്ടി വരും. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് വുഡ് ബി ദേർ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ബിക്കേം വെരി കോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. പിന്നെ ഭയങ്കര ലോങ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു റിക്വയർമെന്റ് ജനുവരിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വർക്കബിൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കിട്ടാൻ തന്നെ, ഒരു വർക്കബിൾ സാധനം കാണാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും 1 വർഷം എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ലോങ് വെയിറ്റ് ബിഫോർ ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ഓ ഇതല്ല വേണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറയാൻ പോലുമുള്ള സമയം, ദാറ്റ്സ് എ ലോങ് വെയിറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ഈ നിരന്തരമായി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. ബിക്കോസ് you kind of see the workable solution only at the end, which means that you don't have any improvement from that point because you have to go back and rework on what has been done. Then heavy productivity loss. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ എ ലോസ്. ആൻഡ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺസ്. ഇത്ര പൈസക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. എത്രയോ പ്രോജക്റ്റ് ആ കാലത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺ ആയിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് നഷ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നഷ്ടാവും. അങ്ങനെയായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന 90s. And then quality was compromised. Quality ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ ടൈം ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ കോഡൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കും. ക്വാളിറ്റി സമയത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക. So the quality was compromised as a whole. Now what happened? ഇതാണ് ആ 17 ആൾക്കാർ. ഈ 17 ആൾക്കാരും കൂടിയിട്ടാണ് 2001 they went to snowboard ski resort ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ടാണ് അവര് അജൈൽ മാനിഫെസ്റ്റോ അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ they went through the entire പ്രോസസ്, എങ്ങനെ ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് they created the Agile Manifesto. ഇതാണ് അജൈൽ മാനിഫെസ്റ്റോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് www.agilemanifesto.org പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അജൈൽ മാനിഫെസ്റ്റോ കിട്ടും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ those are the people standing over there and trying to work out. So you can read these things on Agile Manifesto. I'm not going to go through it, but I'll just go through the 4 core values later on. Now, Agile values, 4 core values ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. So അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ Agile Thinkingും Agile methodology കിടക്കുന്നത്. So the first one is individuals and interactions over processes and tools. പ്രോസസ്സും ടൂൾസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് Agile പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസ്, അതായത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലാണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്, ടൂൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവില്ല. വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഉള്ള നിരന്തരമായ റിലേഷൻസും ഇന്ററാക്ഷൻസും വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ വാല്യൂസ് that they brought into the picture. Then working software offer comprehensive documentation. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വർക്കബിൾ ആയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് 500 പേജിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു
അതല്ല വാല്യൂ. യു ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, വർക്കബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ rather than ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേണ്ട എന്നല്ല അതിനർത്ഥം, പക്ഷേ ഡോക്യുമെന്റേഷന് വേണ്ടി മുൻപൊക്കെ ഈ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 മാസം 7 മാസം ഇരുന്ന് റിക്വയർമെന്റ്സ് എഴുതിണ്ടാക്കും. ഒരു 5-8 ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ് എഴുതിണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഒരു ജനുവരിയിൽ, ഞാനിപ്പോ ജനുവരിയിൽ റിക്വയർമെന്റ് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനുവരിയിൽ റിക്വയർമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതി എടുക്കാൻ തന്നെ 6 മാസം എടുക്കും. ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ ദ ടൈം ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ റിട്ടേൺ യുവർ റിക്വയർമെന്റ് ഹസ് ചേഞ്ച്ഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും ഡിലേസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കണം കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡോക്യുമെന്റേഷനെക്കാട്ടും മെച്ചം, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഫോക്കസ്. കസ്റ്റമർ കൊളാബറേഷൻ ഓവർ കോൺട്രാക്ട് നെഗോഷിയേഷൻ. കോൺട്രാക്ട്സ് വേണം നമുക്ക്, കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടും വെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കോൺട്രാക്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും കോൺട്രാക്ട്സ് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. കോൺട്രാക്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് തന്നില്ല, നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോവാം, ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് കസ്റ്റമറിനെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, സി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഹോൾ ആക്ടിവിറ്റി ടു മേക്ക് യുവർ കസ്റ്റമർ ഹാപ്പി. ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ, ഒരു കൊളാബറേഷനിൽ അതിന് വേണം ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ. അല്ലാണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നാളെ കോടതിയിൽ പോയാൽ ഞാൻ ജയിക്കുകയോ കസ്റ്റമർ ജയിക്കുകയോ എന്താണ് ഏത്, അതിനുവേണ്ടി സമയം കളയുന്നതിന് പകരം focus on collaboration, customer collaboration. This is a very important thing whenever you do anything, irrespective of software. Customer collaboration ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുള്ളൂ. Contracts are not what keeps companies going forward. Contracts safeguard you at a time when something goes wrong. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ കൊളാബറേഷൻ ആണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇത് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് മോർ ഓൺ കസ്റ്റമർ കൊളാബറേഷൻ. കോൺട്രാക്ട്സിൽ ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഒരു വിൻ വിൻ കോൺട്രാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് മെച്ചപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എപ്പോഴും. റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ചേഞ്ച് ഓവർ ഫോളോയിങ് എ പ്ലാൻ. ഇപ്പൊ ചേഞ്ചസ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കും നമ്മളുടെ ത്രൂ ഔട്ട് അവർ business or the society. There's a lot of things that change and you have to respond to that change as fast as possible. അല്ലാണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ പ്ലാൻ, ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാൻ എന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറില്ല, ചേഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം you should be in a position to respond to change. And individually also that's one of the most important thing, you should be able to respond to change. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് എടുത്താണ്, കാരണം ഈ അജൈൽ manifesto.org പോയപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിലില്ല കേട്ടോ. മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിലിപ്പം കണ്ടില്ലേ, പ്രക്രിയ और उपकरण के मुकाबले व्यक्ति और अंतक्रिയ. എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, വായിക്കാൻ അറിയാന്നല്ല ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും അജൈൽ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അജൈൽ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അജൈൽ അംബ്രല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അജൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അംബ്രല്ല മാതിരിയാണ്. അതിൽ കുറെ പ്രാക്ടീസസ്, ചെറിയ ചെറിയ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. അതായത് എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. പിന്നെ കാൻബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ DSDM എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസസ് അജൈലിന്റെ അംബ്രല്ലയിലാണ്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഞാനൊക്കെ അധികവും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. സ്ക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ റഗ്ബി കളിയിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനാണ് ഈ സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ക്രമ്മിങ് പരിപാടിയാണ്, ആ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ്. And I'll take you more into that methodology of what Scrum is. But that is the methodology that's being used primarily by a lot of people, a lot of software developers across the world. So that's more popular. കാൻബാനും വളരെയേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്ക്രമ്മും കാൻബാനും ഒരുമിച്ച് സ്ക്രംബാൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ, DSDM is more time box സാധനമാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ is an osmotic communication. എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിംഗ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ചില paired programming എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വേർ ദ അജൈൽ അംബ്രല്ല ഈസ്. ആൻഡ് അജൈൽ സ്ക്രമ്മിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. I mean, we're going to spend some time on this. Let me check the times once more. I think we are half an hour. So everything starts with the customer ആണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കം. അവിടെ നിന്നാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് കസ്റ്റമറുടെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തണം, പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തണം. അതിന്
സ്ക്രമിന്റെ ആ പ്രോസസ് വഴി എങ്ങനെയാ പോകാൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾ 3 ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് റോൾസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രമ്മിൽ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് സ്ക്രം ടീം, നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ. ഇത് ടിപ്പിക്കലി ഒരു 4 മുതൽ 9 ആൾക്കാർ വരെ എന്നുള്ളതാണ് പറയാ. അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ടീമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ സ്ക്രം ടീം ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. ഈ അജൈൽ സ്ക്രം മെത്തേഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സ്ക്രം മാസ്റ്റർ. പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓണർ ഉണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് ഓണർ ഇസ് ദ ഗൈ ഹു വർക്ക്സ് ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ. കസ്റ്റമറിന്റെ കൂടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്ക്രം ടീമിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓണർ. അപ്പം ഒരു നീഡ് ഉണ്ട്. കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്. കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്. കസ്റ്റമർ ഒരു നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമർ. അത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓണർ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തുനിന്ന് ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി പ്രോഡക്റ്റ് ഓണർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരെന്തായാലും ഒരു ബേസിക് ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. അതായത് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന വഴി കസ്റ്റമർ ഹാപ്പി ആവുക, നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നതിലുപരിയായിട്ട് അത് കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാല്യൂ എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അജൈൽ തിങ്കിങ്ങിൽ. ആ വാല്യൂ നമ്മളൊരു നീഡും റിക്വയർമെന്റും ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അതിനൊരു വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത് വാല്യൂ ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നുള്ള നോക്കുന്നത്, റിക്വയർമെന്റ് ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല. സോ ഓൾവേസ് ദെയർസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് തിങ്കിങ്, വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഡെലിവറി ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതെന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിക്വയർമെന്റിനെ അല്ലെ ഈ വാല്യൂവിനെ എടുത്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഡിഫറെന്റ് സ്മോളർ വാല്യൂ യൂണിറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ നിറത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതും ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ്. അതിൽ ഓരോന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു സർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ, ഒരു 5% വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയ പോലെ കസ്റ്റമർക്ക് തോന്നും. കാരണം വർക്കബിൾ സൊല്യൂഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അജൈലിന്റെ സ്ക്രമിന്റെയും വ്യത്യാസം. ഈ മൊത്തം റിക്വയർമെന്റ് എടുത്ത് നേരെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ എടുത്ത് കോഡ് ചെയ്ത് ഡെപ്ലോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ യൂണിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകും. സ്പ്രിന്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം. ഒരു സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഈ സ്ക്രം ടീമും പ്രോഡക്റ്റ് ഓണറും സ്ക്രം മാസ്റ്ററും ഒക്കെ കൂടി ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും. അതിനെ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് അവർ യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. ഇതിൽ വലിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി അജൈൽ തിങ്കിങ്ങിൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓരോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ, certain amount of unit of value is delivered എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ റിക്വയർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പ്രിന്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ഇവിടെ കാണുന്ന യൂസർ സ്റ്റോറീസ് എടുത്തിട്ട് നേരെ സ്പ്രിന്റിലേക്ക് പോകും. സ്പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആഴ്ച മുതൽ 4 ആഴ്ച, ഒരാഴ്ച മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള 2 വീക്ക് സ്പ്രിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 2 വീക്ക് സ്പ്രിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോ സ്പ്രിന്റിലും നിങ്ങൾ വാട്ടർഫോളിൽ കണ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് അതിനെ ആ യൂസർ സ്റ്റോറീസിനെ എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് എല്ലാ പരിപാടിയും ആ ഒരു 2 ആഴ്ചയിൽ 2 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ സ്ക്രം മാസ്റ്ററും സ്ക്രം ടീമും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടും. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് 3 ചോദ്യം ചോദിക്കുക. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉത്തരം പറയും ഈ 3 ചോദ്യത്തിന്. വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു യെസ്റ്റർഡേ, ഇന്നലെ എന്താ ചെയ്ത്? വാട്ട് വിൽ യു ഡു ടുഡേ, ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത്? എനി ഇംപെഡിമെന്റ്സ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രം മാസ്റ്ററുടെ ജോലി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക, ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുക. സ്ക്രം മാസ്റ്ററുടെ പണി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ വിഘാതങ്ങളുണ്ടോ ആ സാധനങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റുക, കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള എൻവയൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ജോലി. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർക്കബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ മൊത്തം സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മൊത്തം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ
ഒരു വർക്കബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ പോയിട്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ നീഡിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരും. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് കസ്റ്റമർക്ക് തോന്നുക, ആ ചെറിയൊരു മാറ്റം എനിക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സിൽ വരുത്തണല്ലോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കസ്റ്റമർക്ക് പോയിട്ട് അത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ആ വർക്കബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്രിമെന്റ് ഡെമോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് വാട്ട് യു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം എന്ന് പറയും റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്. വാട്ട് വെന്റ് വെൽ, ഈ മൊത്തം സ്പ്രിന്റിൽ എന്താണ് മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നത്, വാട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ വെൽ, എന്താണ് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാത്തത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക. ഇത് ഈ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാനേജർമാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം, അവരുടെ ലൈൻ മാനേജേഴ്സ് ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല. ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം നിന്നിട്ട്, കാരണം അവർ തന്നെ അവരുടെ വർക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് റെട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ കണ്ട് ആ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ അവർ തന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഹോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്. ഇങ്ങനെ പല സ്പ്രിന്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി കുറേശ്ശെ വർക്കബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എത്രയോ വർക്കബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്രിമെന്റിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്രിമെന്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അജൈൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. ദിസ് ഇസ് എ ഹോൾ ഡേ, 2 ദിവസം 3 ദിവസമൊക്കെ ഇതിൽ ഓരോ റോളിലും പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. സോ ദിസ് ജസ്റ്റ് എ പ്ലെയിൻ ഈസി വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഇതൊരു സ്ക്രം ബോർഡാണ്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓഫീസുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രം ബോർഡ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കീസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ റിക്വയർമെന്റ്സിന് എടുക്കുക. ഇതൊരു അജൈൽ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട്, ഇതൊരു കാൻബാൻ ബോർഡാണ് ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ മീറ്റിംഗ്സ് വുഡ് ഹാവ്. ഇപ്പൊ ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിന്നിട്ടായിരിക്കും. ഇതിപ്പം പ്രോബ്ലി ദേ ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ, they might have had an issue or something like that, then sitting and trying to figure out, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓണർ ആയിരിക്കും അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും റിക്വയർമെന്റ്, സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡെവലപ്പേഴ്സിന്, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യായിരിക്കും. Now I have a second, let's see the time. So benefits, what is the benefit of having an agile scrum method or agile thinking? ഒന്ന്, you can manage changes better. ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാനും നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും. വർക്കബിൾ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആണ്. അതായത് റിക്വയർമെന്റ്സ് കിട്ടി, അതിന്റെ വാല്യൂവിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ല, പോയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവസാനം കാണുന്നതിന് പകരം എല്ലാ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴും വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് കസ്റ്റമർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ചെലവാക്കണ പൈസക്ക് എന്തോ വർക്കബിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാ 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ വർക്കബിൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then there's a continuous improvement. ഈ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? റെട്രോസ്പെക്റ്റീവിന്റെ സമയത്ത് ആകെ ചോദിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്താ നന്നായിട്ട് ചെയ്തത്, എന്താണ് മോശമായിട്ട് ചെയ്തത്, എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എവറി 2 വീക്സ് 2 ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഇംപ്രൂവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. കാരണം ഇതിൽ ടീം തീരുമാനിക്കുക എന്ത് വർക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ആരും ടീമിനോട് നിർബന്ധിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയല്ല. Team will decide what they will take and then so that they are best productive. പിന്നെ ബെറ്റർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് നടക്കും. ഇപ്പം ഇതില് സ്കെയിൽ അജൈലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഹോൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇപ്പം പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ്, ലീൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിൽറ്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി, കാരണം ഇതിൽ QA എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് കുറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് QAക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഈ QA ബിൽറ്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പ്രിന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ കോഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ബിൽറ്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ക്വാളിറ്റി വേറെ എവിടെയല്ല. ആസ് യു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ബീങ് ബിൽറ്റ് ആണ്. ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെ വിഷ്വൽ ആയിട്ട്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ സ്ക്രം ബോർഡും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം വിഷ്വൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഏത് വർക്ക് അപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ട് ബോർഡിൽ, അതായത് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. ട്രാൻസ്പെറൻസി ഈസ് ദെയർ. ദെൻ ടീം വർക്കും ട്രസ്റ്റും ആണ്.
ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റാണ്. ആൾക്കാർ തമ്മിൽ വളരെയേറെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുൾ ടൈം സംശയിച്ചിട്ട് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അജൈൽ ആവാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രസ്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ദേ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു സംതിങ് ഗുഡ് ആൻഡ് യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ദേ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു ആൻഡ് ടുഗദർ ആസ് എ ടീം യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് ഓഫ് വാല്യൂ എവറി 2 weeks. സോ ആ ടീം വർക്ക് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇസ് എ വിസിബിൾ പ്രോഗ്രസ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഓരോ വർക്കും. ഇപ്പൊ കാൻബാൻ ബോർഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ സ്റ്റോറീസ് ടു ഡു, ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ഡൺ. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലുണ്ട്, എത്ര എണ്ണം ഡൺ ആണ്, എത്ര എണ്ണം ടു ഡു ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് സ്ഥിതി, ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വിഷ്വൽ ആയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രസ് വിസിബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഡെലിവറിയാണ്. റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യല്ല, റിക്വയർമെന്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാല്യൂ സമയത്തിന് അവർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റിലും വാല്യൂ ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫോക്കസ്. സോ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഡെലിവറിയിലേക്ക്, വാട്ടർഫോൾ എന്ന് റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഡെലിവറിയിലേക്ക് ഉള്ള ആ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു അജൈൽ തിങ്കിങ്. സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ആ സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അജൈൽ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻ എ ബ്രോഡർ സ്കെയിൽ. ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്കൊരു ചിന്താഗതിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ തോട്ട് പ്രോസസ് റാദർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ്. ബീയിങ് അജൈൽ എന്ന് പറയാം, ഡൂയിങ് അജൈൽ എന്ന് പറയില്ല. അതായത് നമുക്ക് പോയിട്ട് അജൈൽ ചെയ്യാം, ചടുലത ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചടുലമാവാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ഓൺലി ബി അജൈൽ, യു കനോട്ട് ഡു അജൈൽ. അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല, അത് അങ്ങനെ ആവണം. അത് കുറെ കാലം അത് ആ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം അജൈൽ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റുക, അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. അപ്പം ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ നോർമലി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു 15 മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര സമയം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അത് കുറെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വേസ്റ്റ്, എവിടെയൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് സമയം പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് യു മേക്ക് പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് അജൈൽ റാദർ ദാൻ ഡൂയിങ് അജൈൽ. ബ്രേക്ക് bigger പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ടു സ്മോളർ പാർട്സ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സാധനമാണ്. നമുക്കൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇടപെട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കും. അതിന് പകരം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വി ഷുഡ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ പാർട്സ് ആൻഡ് solve smaller parts and deliver value incrementally. Iterate and learn. അതായത് ഒന്നിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഇതില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്യും, ചിലപ്പം ശരിയായി എന്ന് വരില്ല. അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യം പഠിക്കും. ദർ ഇസ് എ ലേണിംഗ് വിത്ത് എവറി സ്പ്രിന്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സാധനം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, അജൈലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1 week 2 week ടൈം ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലേൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ടൈം ബോക്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും 1 week 2 weeks ടൈം ബോക്സിൽ ചെയ്യുക, എഫേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സോ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവും. ഡു ഡെയിലി റിവ്യൂസ്, ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡപ്പ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലി അല്ലെങ്കിൽ ടീമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് 3 ചോദ്യം ചോദിക്കുക. വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു യെസ്റ്റർഡേ, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ടുഡേ ആൻഡ് ഡു യു ഹാവ് എനി ഇംപെഡിമെന്റ്സ്. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ദിവസം തുടങ്ങാൻ തന്നെ. യു റിയലി വാണ്ട് ടു തിങ്ക് അജൈൽ. കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളത്, ഡു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ടൈം ബോക്സ്. നിങ്ങൾ 1 വീക്കിന്റെ ടൈം ബോക്സ് ആണ്, 2 വീക്സിന്റെ ടൈം ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു എ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്. എന്ത് നന്നായിട്ട് നടന്നു, എന്ത് മോശമായിരുന്നു, എന്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാല്യൂ. വാല്യൂ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലാണ്ട് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോക്കസ് ഓൺ ഔട്ട്കംസ് നോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ്. ഇതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഔട്ട്കംസും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ആൾക്കാരോട് കിണർ കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരാൾ പോയിട്ട് കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു, കിണർ കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരാൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 30 അടി കുഴിച്ചിട്ട് അയാൾ വെള്ളം കണ്ടെത്തി. വേറൊരാൾ പോയിട്ട് ഒരു 40 സ്ഥലത്ത് ഒരടി 40 കുഴി കുഴിച്ചു ഒരടീന്റെ. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഭയങ്കര വേർത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 40 കുഴി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഒരടിന്റെ 40 അടി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വെള്ളം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഔട്ട്കം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. സോ അതാണ് ഈ ഫോക്കസ്. ആ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് 30-ന് പകരം 40 അടി എടുത്തിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് കുഴിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ.
Eliminate waste and excesses. Excess ആയി കിടക്കുന്നത്, waste ആയി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. Only do what is minimally required there. And create a visible chart for your projects and activities. നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനും make sure that you have a visible ആയിട്ട്, ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പോവാൻ. ഇനി സ്ക്രം മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ആ റോളിനെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. സ്ക്രം മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള റോള് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതിന്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രം മാസ്റ്റർ, നമ്മളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ആവുക എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്. ഈ സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ഒരു സെർവൻ ലീഡറാണ്. സെർവൻ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇറ്റ്സ് ഒരു മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക ഒരു ലീഡർ ഉണ്ട്, സെർവന്റ് വേറെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള. ഇത് സെർവന്റ് ലീഡറാണ് സ്ക്രം മാസ്റ്റർ. അയാൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തം. അയാൾ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ ഒരിക്കലും ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടല്ല അയാൾ ലീഡ് ചെയ്യുക. അയാൾ എപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്യുക സെർവ് ചെയ്തിട്ടാണ്. He is at the service of the team, and that's how he becomes a servant leader. And he shares power and develops others to perform. അയാളുടെ അടുത്ത് പവർ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അയാളുടെ അടുത്ത് വെക്കുകയല്ല, അയാൾ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം റോബർട്ട് ഗ്രീൻലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സെർവന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് 1970 എസ്സേലാണ് അയാൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രീൻലീഫ് തന്നെ തോന്നുന്നു അതിന്റെ പേര്. സോ ദേ ഹാവ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെർവന്റ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇപ്പൊ 7 pillars of servant leadership എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ പ്രോബ്ലി check that. That's an interesting book to read. ഈ സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ജോലി റിമൂവ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ്. ഇപ്പൊ ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നറിയാം, ഇന്നലെ ചെയ്തത് ഇതാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ക്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് ഇംപിഡിമെന്റ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഒരു എയിമിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ദാറ്റ്സ് എ സ്ക്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് മൈൻഡ്. ഇംപിഡിമെന്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സ്ക്രം മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് സെറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു. Then your role is to coach and train others as well, because you know how this methodology is. ഇപ്പം ഞാൻ സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് to a great extent what we do is that you coach and train the team members to use the agile methodologies properly. പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനീസ്, പ്രോഡക്റ്റ് ടീംസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും. സോ ബട്ട് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് കോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഈസ് എ വെരി പാഷനേറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ക്രം മാസ്റ്ററിന്റെ ഈ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരുടെ കാര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയ കഴിവായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക്. ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ട്. സ്ക്രം മാസ്റ്റർ വേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓണറിനെ, കസ്റ്റമറിനെ, ബിസിനസ്സുകാരെ, ടീമിനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവ് വേണം. ആൻഡ് ഹി റിസോൾവ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ തിങ്. ആൻഡ് ദെൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പ്രയോറിറ്റീസ്. ഇത് ചെയ്യണോ, രണ്ടും ഒരേപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ജോലി ചെയ്യണോ മറ്റേ ജോലി ചെയ്യണോ, ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അത് സ്ക്രം മാസ്റ്ററിന്റെ വലിയൊരു കഴിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാഷനേറ്റ് കൊളാബറേറ്റർ. ആൾക്കാരായിട്ട് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല, കൊളാബറേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക. So that's pretty much we are coming to an end. So we live in a world where everything is accelerating and we know how to address change. But change വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ചേഞ്ച് വരുന്ന സ്പീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതും ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും. പേസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇസ് ആക്സലറേറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക, ഒരു ആക്സലറേറ്റിംഗ് വേൾഡിൽ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആർട്ടാണ്. നേരത്തെ നമ്മളെ സ്ക്രം മാസ്റ്റർ നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ കയ്യുള്ള മാതിരി തോന്നിയില്ലേ? അങ്ങനെ ഈ ആക്സലറേറ്റിംഗ് വേൾഡില് when the pace of change is accelerating, it becomes an art to balance all these things together.
So that's pretty much what it means. And thank you. And you can connect me on at Pen Positive on any of these social media. penpositive.com and run courses. I mean, those are free courses over there. How you get started with things and how you identify what you really love to do. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And I think we are 1 minute over time, but we've got 15 minutes for any. Okay, sir. Thank you. Can you hear me, sir? Am I audible to you? Yes, I can. Sir, സാറിന്റെ സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ 1-2 ഭീഷണിയൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. മൂപ്പരെ പോലെ ഒരാളെ കൈ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടഫ് സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കാതെ ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചൂടെ, കുറച്ച് രസകരമായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൂടെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഭയത്തോട് കൂടെ സംസാരിക്കും. കുറച്ച് ആളുകളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത പഹയനായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനില്. അതല്ലേ അവര് ഫേസ്ബുക്കില് ചില ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് ലിങ്ക്ഡിനിൽ വന്നിട്ട് ആ രീതി സംസാരിക്കും. ഞാൻ ചില ആൾക്കാരോട് പറയും എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ പേഴ്സണൽ സംസാരിക്കുന്നതും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് വ്യക്തികളാണ്. അപ്പം the way I work in my professional life is quite different from there. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അസാപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിജ്ഞാനപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക, ഒപ്പം അല്പം വിനോദവും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അസാപ്പിന്റെ എല്ലാ സെഷൻസും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വെബിനാറിലൂടെ നടത്തുന്നത്. ഇത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടാണ്. നമ്മൾ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ സെഷൻസിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ചിലരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഭയരോടുകൂടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അവസാനം. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദ ടോപ്പിക്. വി ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്. Sir, you were talking about the positive sides of Agile Thinking. Is there any negative side of Agile Thinking? Xavier Paul asked a question. So there are always negative sides to everything. It's a very Agile perfect avan vendi. So there's no perfect. It's a journey. So what will happen is that a lot of people will find waterfall method to be very structured. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡാ ഇഷ്ടം. കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും 1000 ഉറുപ്പ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? അവസാനം 1200 ഉറുപ്പ്യ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടന്റുകാരും പറയും അത് 1200 ആയാലും 200 ഉറുപ്പ്യ നഷ്ടമാണ്, അയാളുടെ പണി തീർന്നു. പക്ഷെ ഈ അജൈൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് ചിലപ്പം 1200 പകരം ചിലപ്പോൾ 1500 ചെലവാക്കിയെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ 1000 ചെലവാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വാല്യൂവിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് ചില കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് അജൈലിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ആയിട്ടല്ല അജൈലിലേക്ക് വരുന്നത്, ഒരു മോർ എഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാൻ പറ്റാൻ മതി. കാരണം വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അജൈൽ തിങ്കിങ്ങിനെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡപ്പ് മാതിരി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ അത് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അതായത് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഇന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് വളരെ എവിഡന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും രാവിലെ അവര് വിചാരിക്കേണ്ട തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് രാവിലെ എണീക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കുളിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ജോലിക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകണു, കോളേജിൽ പോകണു, ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് വേറെ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീക്കണോ, എന്തിനാ, ഏതാ, എവിടെ, അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടിലാണ് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജൈലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഇവനെവിടെ പോവാണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവൻ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഇവൻ ഈ 3 ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഇന്നലെ എന്താ ചെയ്ത്? അപ്പൊ പറയാം അയ്യ ഇന്നലെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പറയും. ഇന്നെന്താ ചെയ്യണോ? അയ്യോ ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ, ഇന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് ശരി, എന്ത് തടസ്സം ഉണ്ടോ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ, പിന്നെ എന്ത് തടസ്സം? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡപ്പ് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ വേണം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്.
ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ധാരണ വേണം. തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ 2 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുക. സോ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലൈഫിലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദിവസം എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറയും. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്, നിങ്ങൾ എന്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി ആണെന്നുള്ള ഒരു ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് നടത്താം. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം, എന്താ നന്നായിട്ട് നടന്നത്, എന്താ മോശമായിട്ട് നടന്നത്, അല്ല ഇന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താ പഠിക്കാൻ പറ്റുക, നാളെ നടക്കാതിരിക്കാൻ, നാളെ ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ലൈഫിൽ നിന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിന് വരുന്നത്. സോ അതിനെ തിരിച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും. സാറേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിന്താഗതി, ഈ ഒരു അജൈൽ തിങ്കിങ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു COVID-19 ലോക്ക്ഡൌൺ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നൊരു ചോദ്യം വിഷ്ണു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. കാരണം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളായിട്ട് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരികയാണത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ്, നേരത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എനിക്കൊന്ന് ഡിസംബറിൽ ഒരു ടെഡിൽ വന്നൊരു ടോക്ക്, എനിക്ക് അവരുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അവർ പറഞ്ഞു ലീൻ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഈ അജൈലിൽ. അതായത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, ആവശ്യത്തിനുള്ള മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവർ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ COVID-19 മാതിരി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഈ ആവശ്യത്തിനും അത്യാവശ്യത്തിനും മാത്രം കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മാസ്ക് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത്. അത് ലീൻ തിങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഫാസ്റ്റർ മെത്തേഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്തേ ചെയ്യണം, ഇതിനൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. യു ആർ ആക്ച്വലി റേസിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം ഡ്യൂറിങ് ദിസ് കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ. അപ്പോൾ സോ അജൈൽ മെത്തേഡ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഒരു ട്രേസബിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് തരാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കോവിഡ് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എല്ലാ ദിവസവും ഡെലിവറി ചെയ്യണം. എന്ത് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്ത്, എന്ത് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ നാളെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്? ആ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് നമ്മളെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ 24 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വിചാരിച്ചില്ല. എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ 24 മണിക്കൂർ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ചിലവന്റെ 24 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ പോവുക തന്നെയാ അല്ലേ? ചിലവരുടെ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അയാൾ ചിലപ്പം 5-10 ആൾക്കാർ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിരിക്കും. അതാണ് അജൈലിന്റെ തിങ്കിങ് ബെനിഫിറ്റ്. അത് കോവിഡ് സമയത്തും അല്ലെങ്കിലും. ഓക്കെ സാർ, ഇനി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാത്ത ഭയനോടുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാർ ഒരു ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് സൈഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളിൽ പലരും അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയും ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഈ ഒരു കോഴിക്കോട് സ്ലാങ്ങിൽ വന്ന ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഭയൻ മോഡ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ്, എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ബാലൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ക്രം മാസ്റ്ററുടെ പണി ഏതാന്നുള്ളത്, ബാലൻസ് ചെയ്യല്. ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പ്രയോറിറ്റീസ് ആണ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പെർസോണാസ് ആണ്. ഇപ്പം അത് രണ്ടും ഞാനാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അത് 2 സൈഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഠിപ്പില്ലാത്ത ഒരുത്തനാണ് എന്നുള്ള ധാരണയാണ്. അത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ, നമ്മളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കമന്റ് ഒക്കെ കേൾക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ എത്തി? അവരുടെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ഭാഷ ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഠിപ്പുള്ള സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടാന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ട് കുറെ പേർക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊരു രസമല്ല, ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പറയട്ടെ. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ നാട്ടില് കുറച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ട്, ഈ കുറച്ച് പഠിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അമേരിക്ക പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ കോട്ടും ടൈയിട്ടും മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കൂ എന്നുള്ളത്.
പിന്നെ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം, പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ എന്താ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര് സംസാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇതുമില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ പോരെ. എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന, എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുക അവന്റെയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുത്തരും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി എന്ത് എത്തി നമ്മളെ കഴിവിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പം അത് ജനങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ മസിലും പിടിച്ച് ഈ ബലൂണ് വീർപ്പിച്ച മാതിരി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് മസിലും പിടിച്ചിട്ട് മിസ്റ്റർ കേരള മാതിരി നിന്നോണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരൊറ്റ ഒരു മുട്ട് സൂചി കൊണ്ട് വെച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരാനുള്ളേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ വലിച്ചു, അതാണ് കുറച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ പഠിപ്പുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പറയണവനെ ഭയങ്കരത്, ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മലയാളം മാത്രം പറയുന്നവനെ കളിയാക്കുക. ഞാനൊക്കെ എത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു ഒരു സാഹിബിന്റെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാല് ചവിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളത്. ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? സ്വന്തം നന്നാവില്ല, നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കും വേണം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഉത്തരം? പോരെ? ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ, ആ ഒരു മോഡിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ സാർ, ഈ സാർ ഒരു വല്ലാത്ത പഹയനാണെന്ന് ആരാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? അത് വല്ലാത്ത പഹയൻ നമ്മുടെ മലബാറിലുള്ള ഒരു ശൈലിയാണല്ലോ, അത് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാണോ? അല്ലല്ല, അതൊരു ശൈലിയാണ്, ഉപയോഗ ശൈലിയാണ്. അത് അങ്ങനെ സിനിമ 1960s ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു പേര് വേണം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് കുറെ കാലം. അപ്പൊ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മർത്യൻ എന്നുള്ള പേരാണ് എന്റെ തൂലികാനാമമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഈ തമാശ ഇതില്ല. കൂടുതലും എഴുതിയിരുന്നത് കവിതയും കഥയൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ മർത്യൻ എന്നുള്ളതില്ല. അതായത് അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും അറിവ് കെട്ടവരും അടങ്ങുന്ന മർത്യന്റെ ലോകം എന്നുള്ള ഇത്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെ പോലെ അറിവ് കെട്ടവരാണെന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഗ്നറൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോളേജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് മർത്യന്ന് പേര് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പില് ഒരു വീഡിയോ തുറക്കുന്ന മർത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ഭയങ്കര ഹെവി ആയി തോന്നി മർത്യൻ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പേര്. അന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പേരുകളൊക്കെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെയാണ് വല്ലാത്ത പഹ എന്നുള്ളൊരു പേരിട്ടുമല്ലോ. അതിപ്പോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഇന്നിപ്പോ അതിപ്പോ വൈറലാവുന്നു, ആൾക്കാർ അറിയുന്നുള്ളതും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ചെറിയ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേരിട്ടു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറം ഇതൊന്നുമില്ല. ഈ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്കൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ട്, പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം നോക്കി വിചാരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണോ, അതോ ഇത് പ്രതികരിച്ചേ തീരൂ എന്ന് കരുതി സംസാരിക്കുന്നതാണോ? അല്ലല്ല, അത് പ്രതികരിക്കണം തോന്നുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി പ്രതികരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്. പാർട്ടി അധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയമല്ല, വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്. ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉള്ള സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിയാണോ ആ പാർട്ടിയാണോ ഈ പാർട്ടിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല, അല്ലെ പിന്നെ അരാഷ്ട്രീയവാദി. ഈ രണ്ടും അല്ലാണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഓരോന്നിനും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. വസ്ത്രധാരണത്തിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, വായനയ്ക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് വളരെ സമൂഹത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതവും അയാളുടെ ദിനചര്യയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം. അത് പിന്നെ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഞാൻ കേരളത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 1985 തൊട്ട് 97 വരെയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് 85 മുമ്പേ ഞാൻ ദുബായിലാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ. അപ്പം അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിങ് 7ാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. 7, 8, 9, 10 4 കൊല്ലം എഞ്ചിനീയറിങ്, പിന്നെ കുറച്ചു കാലം അവിടുത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് 97, 8 ഞാൻ അവിടുന്ന് വിടുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സ്ഥലത്ത് പോയി പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് അവരുമായി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയി വന്ന് അവരുടെയൊക്കെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ ലോകത്തിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകത്തിനെ കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇവരെന്തിനാ ഇത് വർത്താനം പറയണേ? കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം, നീ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇവിടത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്? പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവനൊക്കെ അമേരിക്കനെ പറ്റി അറിയണം. അപ്പൊ എന്താ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നോണ്ട് എനിക്ക് കേരളത്തിനെ പേര് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ അതിർ വരുമ്പൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാട്ടുകാർക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നാട്ടിലിരുന്നിട്ട് പോളണ്ടിനെ പറ്റിയും ക്യൂബനെ പറ്റിയും പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കേരളത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞൂടെ? തീർച്ചയായും സർ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം അതിനിടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ക്രം മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അജൈൽ തിങ്കിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ചേർത്താൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളതല്ല, ചേർക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു വേ ഓഫ്, ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം അമേരിക്കയിലും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ജനകീയമാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലായിക്കൊള്ളണം അത് എന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില്, കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു അജൈൽ തിങ്കിങ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ അജൈൽ മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പണിയെടുക്കാണ്ട് കഴിച്ചിലാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിസിബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ടീമില് ഒരുത്തം പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവൻ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് പറയണം ഇന്നലെ എന്താ ചെയ്തെന്നുള്ളത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് കേരളത്തിലല്ല, അമേരിക്കയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആലോചിച്ചു, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീച്ചിട്ട്, അപ്പൊ കുട്ടികൾ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്താ ഇന്നലെ ചെയ്ത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെയും പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറയാണ്ട് ജോലി എടുക്കണ കുറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ എന്തേനി, ഞാൻ അങ്ങനെ രാവിലെ വന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ സുനീഷിനെ കണ്ട് ഓനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോയി, അപ്പയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിന് സമയമായി, ഭക്ഷണത്തിന് പോയി, പിന്നെ ഇവള് വിളിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി, പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡപ്പിന്. അപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കണത് നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ സാർ, ഇപ്പോ സാറിന്റെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാല ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു? സേഫ് അല്ലേ? മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചു? സേഫാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുറത്ത് പോവാൻ പറ്റും എന്ന് ഫ്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എത്ര നേരം വേണം ഇരിക്കാം. ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മധുരം വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നായിരുന്നില്ല പണ്ട്. നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ മധുരം നമുക്ക് ലെവലേച്ച് തയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് എപ്പൊ കഴിക്കണം, എന്തേ മധുരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അടുക്കള കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മധുരം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നും. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. എനിക്ക് കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീഡത്തിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തു പോവുക. ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഒരു കോഫി ഹൗസ് പോവുക, ഒരു 4 ആളെ കാണുക. ഇത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെയും, ഭർത്താവിന് ഭാര്യനെയും, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെയും, അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടികൾ, ഇവരൊക്കെ സ്നേഹമുണ്ട്, ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 24 മണിക്കൂർ ഒരു മാസങ്ങളോളം നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു, കാരണം ഒരു ഫ്രീ ഇന്നെ സഹിക്കണ്ടേ എല്ലാരും. അങ്ങനെയും ഉള്ളൊരു കോവിഡ് സമയത്തുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. കാരണം ലോകം വളരെ മാറാൻ പോവുകയാണ്, മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം പറ്റുന്നുണ്ട്, പറ്റാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് വേവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ COVID-19 സമയത്ത് പെരുമാറുന്ന പോലെ അല്ല നാട്ടില് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ. നാട്ടില് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ കലുഷിതമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇവിടെയും രാഷ്ട്രീയ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടുത്തെ മേജർ ഡിസ്കഷൻ. നമ്മൾ ഈ ചാനൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് തമ്മിൽ തല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സമൂഹത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തിരി ആക്ഷേപഹാസ്യമൊക്കെ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഭീഷണികൾ ഉണ്ടാവും, സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു പ്രൊവോക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊവോക്കേഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്? പ്രൊവോക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇടയ്ക്ക് പ്രൊവോക്ഡ് ആവും ചെയ്യും. അത് ശരിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ചില ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ ഇതാവുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കും. പിന്നെ ഭീഷണിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ, എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് കുറെ കാലമായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതിനോട് യോജിപ്പുള്ളതും അല്ലാതെ ഇന്നും ഇന്നലേക്ക് വന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് ഇവനെന്താ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ വേറെ രസമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, അത് ഇവന് ഇഷ്ടമുള്ള അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ പാഞ്ഞ് കയറി പേജും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടു വരും. പിന്നെ ഇവന്റെ വിചാരം എന്താ പറഞ്ഞ, ഇവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ വിളമ്പൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മീൻകറിയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ബീഫ് അയക്കും. അപ്പൊ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവിയൽ വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ 2 ബീഫ് മുറിച്ചിട്ട് നിൽക്കുക എനിക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് വിളമ്പെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് തന്നെ വലിയ ധാരണ അല്ല. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര രസത്തിൽ പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഇവന് ആകെ വിഷമം വരും. പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, അവരുടെ ഒരാളാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ, അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും, അതെന്താണ് വിനോട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വളരെ അടുത്തൊരു വ്യക്തി അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് വളരെ മോശമായ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഇന്നൊരുത്തം ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ എടുത്തിട്ട് അവനൊന്നുമില്ല, അവൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുറ്റം പറയുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങിടും. അപ്പൊ ഏതൊരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത്? ഇവിടെ എന്താ ജനാധിപത്യം? ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജനാധിപത്യമാണ്? എന്റെ പേജാണ്, ഏകാധിപത്യമാണ്, ഒരു സംശയമില്ല, യാതൊരു ജനാധിപത്യമില്ല. നമ്മളെ വെറുതെ നിരന്തരമായി ഫേക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ വന്നിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അത് ജനാധിപത്യം ഒന്നുമില്ല. ജനാധിപത്യം വേണം സമൂഹത്തില്. ഞാനൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പേഴ്സൺ ആണ്. പേജില് അവിടെ ജനാധിപത്യം ഒന്നുമില്ല, ഫുൾ ഏകാധിപത്യം തന്നെയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സാർ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഉള്ളതായിട്ടോ കൂടുതൽ അപ്സ്കില്ലിങ്ങിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ? കേരളത്തില് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഒന്ന്, ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ചസ് കേരളത്തിലുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 6 കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആറ് കോളേജ്. മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ ചേരുന്നത്, 89-ല്. അപ്പൊ അന്ന് മൊത്തമായിട്ട് 1000 ചില്ലാനം സീറ്റാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് 300 റാങ്ക് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് REC കിട്ടണം. 300 റാങ്ക് 400 റാങ്ക് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് അത്ര പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 55,000 സീറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ 45,000 സീറ്റ് ഫില്ലാകുന്നുള്ളൂ. അതിൽ 35% പാസ്സാവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കേട്ട കണക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ 93-ൽ പാസ്സാവുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു വളരെ മോശമായി എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പാസ്സായാലും എനിക്ക് ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നല്ല എഞ്ചിനീയറായി പാസ്സായാലും ഉള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജോലി സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി, ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയണമെന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നല്ല. അവരൊക്കെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത്, തൊഴിൽ പ്രാപ്തി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ കരിക്കുലം ഹാസ് എ പ്രോബ്ലം. ഈ കറണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ മാത്രം, ലോകത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കരിക്കുലം ഓർ ഹയർ സ്റ്റഡീസും ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം നാളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന സംഭവം 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, കാരണം കണക്ക് വേണം. 12ാം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുക, ഒരു കോൺട്രാക്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുക, വേറൊരാൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കാണ്ട് ജീവിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഈ 12 ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ഞാൻ സ്കൂളിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു അറിവ് കിട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനും കോളേജ് പോയ തന്നെയല്ലേ, അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോളേജ് പോയെന്നല്ലേ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ അറിവ് കിട്ടാനാന്നുള്ളത്. അറിവ് കിട്ടാനെന്നല്ല, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് വീട്ടിൽ ഗതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മ ഒച്ചമുള്ളി ഉണ്ടാക്കും, അതുകൊണ്ട് വായിപ്പിച്ച് കോളേജിൽ കയറ്റിയതാണ്. വേറെ ചില ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക, ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താളുടെ എന്നെ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോകാന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പഠിപ്പിന്റെ ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമല്ലേ. പിന്നെ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, അച്ഛനമ്മമാര് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കരുത്, അത് ആദ്യം നിർത്തണം. അച്ഛനമ്മമാര് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കണം, ആദ്യം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പഠിക്കൂ. അപ്പോൾ കോളേജുകളിൽ ആവശ്യമുള്ളവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവൻ ലോൺ എടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കും. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരും, എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവും, അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് കറന്റ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പാരലൽ കരിക്കുലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജോലിക്ക് സാധ്യതയുള്ള എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. അത് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്, ഓൺലൈൻ പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാത ഉണ്ട്, അതിന്റെ പാരലായിട്ട് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം കൂടെ നടത്തേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർമാരും കൂടെ ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മള് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം. സാറിന് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രത്യേക ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ലോകം മൊത്തം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആശംസകളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കൂടുതലും നമ്മൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അസാപ്പിന്റെ സ്കിൽ കോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികളും ഒക്കെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അവരോട് സംവദിക്കാനുണ്ടോ, പറയാനുണ്ടോ? ഒന്ന്, ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ, ഇപ്പം സാർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു, 1918 സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സമയം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഇപ്പം അവിടെയൊക്കെ കുറേശ്ശെ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവം, അമേരിക്കയിൽ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ 1918 ആ സമയത്ത് ആദ്യം ഇത് വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവിലല്ല ആൾക്കാർ മരിച്ചത്, സെക്കൻഡ് വേവിലാണ് ആൾക്കാർ മരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കേരളത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എവിടെ ആൾക്കാർ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്ന് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കയറി പഴയ മാതിരി ഒരു ഇതും ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് കൊറോണ ഒക്കെ പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഴയ പോലെ തന്നെ ഉള്ള കളി കളിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സെക്കൻഡ് വേവിലാണ് 1918 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതായത്. സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരും. അപ്പം സെക്കൻഡ് വേവ് വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വേവ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് സെയിന്റ് ലൂയിസിലൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ എന്താ പറയുക, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അന്ന് തന്നെ. സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പകർന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അബൌട്ട് വെഞ്ചറിങ് ഔട്ട്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെഞ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കിൽസും ഹാപ്പിനെസ്സും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ കോഴ്സ്. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ആ കോഴ്സിൽ ഐ എം ഓൾസോ ട്രൈയിങ് ഗിവിങ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹൗ യു ക്യാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്കില്ലും മാർക്കറ്റിലുള്ള സ്കില്ലും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലാക്കി എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം എന്താന്നുള്ളതും ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ആൻഡ് പിന്നെ വി ആർ ഓൾ ഇൻ ദിസ് ടുഗദർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. കാരണം ആർക്കും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. വളരെ സേഫായി നിൽക്കുക, നമ്മൾ അന്യോന്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ, അതായത്
GK ചാൾസ്റ്റൺ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് അയാൾ പേര്. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, when we are in a boat together in a stormy sea, we owe each other a terrible and tragic loyalty. അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര അന്യോന്യം വളരെ വിശ്വാസവും ആത്മാർത്ഥതയും വേണം. കാരണം ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ബോട്ട് കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വാസതയും മാത്രമേ നമ്മളെ അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഒരുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ച് ബോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഉന്തിയിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഒത്തൊരുമ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ബാക്കി ആൾക്കാർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ യങ്ങർ ജനറേഷൻ. നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും യങ് ആണെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. ചിന്തകളാണല്ലോ നമ്മളെ യങ്ങായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത്. സാറേ, നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. ഫോർ യുവർ നോളജ് സർ, അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം ASAP is a ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എംപ്ലോയബിലിറ്റി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്കില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഒരു 15 വയസ്സ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്കില്ലിംഗ് കോഴ്സുകൾ നടത്തി കോളേജുകളുമായി തന്നെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ യു സീംസ് ടു ബി ഫിറ്റിംഗ് ടു അവർ സോർട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാറുടെ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളും മറ്റ് നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും സാറെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റുമായിട്ട് സാറിന് മുമ്പിൽ വരും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ. I think you can be with us strongly like this. Thank you very much for coming, spending your time with us. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടുമാണ് ASAPന്റെ വെബിനാർ സീരീസ് എല്ലാ ദിവസവും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ പ്രഗത്ഭരായ അവതാരകർ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും പങ്കെടുക്കുക. ഇതിനു പുറമെ രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 9:30 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അക്കാദമിക് സെഷൻസ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കോളേജ് ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് സെഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ക്ലാസിന്റെ സെഷൻസ്, വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ് അവരവരുടെ സബ്ജക്ട് നോക്കി സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ നമ്മൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി തന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണയെ നമ്മൾ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക എന്നും കൂടി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു. To Mr. Vinod Narayan, thank you very much, sir. Thank you very much for joining us on behalf of all the team of ASAP. Once again, thank you all. Thank you very much. Thank you all participants. This is Santosh. Along with me was Remya, Veena, Dindo, Anu, Pradeep, and Edita. Thank you all. And Vinod, sir, thank you very much.